Hello, I'm Chili from Channel Chili, also known as Try, and today we'll be probably finishing up the rest of this canto with the final boss fight here. Yeah, let's get right into it. 진리를 열기 위해 니콜리나 쿠리안브로 돌시네 이들만큼 있는 힘을 다해 나를 사랑해준 자들의 산조야 이제 돌진하렴. 옛날 거인들을 물리쳤을 때처럼 두려움을 모르는 심장을 가지고 적들을 그렇군. 나는 말을 타고 달려가고 있다 생각하였지만 제자리를 돌고 있었던 것뿐이다. 나는 흔적에 불과해 돌기만 하는 눈물이었어. 대지를 박차 달리는 바람을 가르는 말의 꿈 꾸기만 하다. Don Quixote. You can still hear me, can't you? Don't listen to him. Please. You're... 아니, 너희들이 알던 그자. 어쩌면 돈키호테가 날 잊어주기를 바랐을지도 모르지. 하지만 난 이렇게 다시 찾아왔어. 내가 누구인지 다시는 묻지 않도록 꿈이 끝나버렸다는 것을 알려주기 위해. Alright. Uh-oh. This fight seems like it might be a bit tough. 편히 쉬시게. 왜 안에 갇혀 죽어라. 여기가 감싸올라. 직접 알게 함이라. 환상의 세계로 들어가 보자. 풍속에서 그래서 그들은 어떻게 되었을까요?
한번 찬찬히 지켜보죠. 상당히 강한데요. 아니, 산초라 해야 하나요? I mean, no, that was actually really easy so far. 여기 있는 혈기들은 200년 동안 피를 못 마신 탓에 그 힘이 상당히 약해진 상태다. 하지만 저자는 제2권속의 혈기는 우리가 대등하게 겨룰 수 있는 상대는 아닌 듯싶군. 뭐 언제는 대등한 놈들이랑 싸운 적은 있었냐? 어떻게든 죽다 살아나다 하면서 때려 눕히는 거지. 죽살은 무의미하다. 열차에서 만났던 그놈보다도 회복이 훨씬 빠르다. 장기전으로 간다고 마땅히 답이 나올 상황은 아니구나. Are you going to keep standing in our way? 그래, 너희를 계속 막아내겠지. 그래서 어떻게 할 셈인데요? Sinclair suddenly took a step towards Sancho. 당신은 이 라만차 랜드를 내 어버이가 원하는 방향으로 이끌어가겠지. 너희를 없애고 인간들을 죽이고 어버이께 피를 먹이며 혈기답게. 직접 알게 함이라. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. 거슬 죽어 엎드려. 붉은 살. 검나를 내게 바쳐주지. 깨달았나? 환상의 세계로 들어가 보죠. 검나를 내게 바쳐주지. 차올라요. 여행에는 목적이 있었지. 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. 이 땅과 만인에 손끝이라도 대려는 자가 있다니. The door is shut. Something just occurred to me.
that a heavy adamantine door stood between Sancho and I, tightly shut. Whatever I said wouldn't reach her, and she had no wish to open the door. We stood there in a stalemate. The sinners would conceal their troubles, shy away from attempts to understand them, but in the end, they all wanted something. There was this certain faith that I, as their manager, would be able to do something for them. Or at least, that they would find their wishes granted at the end of each of their flow. Yes, they all had dreams. He no longer wanted to be an outcast. He wanted to be special. He wanted to confront his past. He wanted to change. He wanted to sail onward unanchored. He wanted to mend the two hearts broken apart. And every time I reached out, I cried out loud each of their dreams to them, and with some luck managed to turn them away from the brink. But to Don Quixote, whose dream has already ended, only now do I realize that I have nothing to give her, nothing to tell her. My role stopped at breaking through each sinner's barriers to retrieve their lost dream, squeezing them past the doors to their hearts that remained open still, no matter how narrow the gaps were. I had never given them something new to dream about. Don Quixote. 다시 한번 말하지만 나는 그 자가 아니야. 내게 눈을 반짝이며 말 같지 않은 꿈을 들먹이던 사람은 이제 없어. Has Don Quixote's dream ended? Has the dream of the other Don Quixote, who lies there with his body impaled by so many stakes, ended? 하지만 꿈이 아직 이어. Sinclair? 꿈. 지나치게 녹리고 추락했지. 이어지지 않았어. 내 눈앞에 보이는 건 침으로 터져버린. Sancho's lifeless eyes gaze into the distant hollow, seeing nothing in the futility that extends far beyond the horizon. But Sinclair redirects her gaze towards himself. 알다시피 라만차랜드는 인간들 앞에 나타나고 있지만 동시에 사라지기도 해요. 인간들을 해치려고 하고 있지만 그 모습을 감추려고도 한다고요. 온갖 말뚝에 쑤셔박힌 후에도 줄곧 당신의 어버이라는 사람도 그러니까 우리 다시 모든 꿈이 시작되어 버린. The tightly shut door suddenly shook, and in front of it stood Sinclair. A familiar red sign, though incomplete, briefly flickered from his forehead, and a blinding white light surrounded him. Sinclair was the Knight of the White Moon. 오랜만에 불러본 이름군. 인간이군. 내 저택에. 죄송합니다. 당연히 저희 쪽에서 처리해야 하는 것이었는데 귀엽고 어버이를 진짜 봐야겠다고 여기까지 온갖 무기를 휘두르며 오더니. 혈기 사냥꾼인가? 내 자식들이 호락호락 보내주진 않았을 텐데. 이곳까지 온 실력은 칭찬하지. 인간. 그래, 날 찾아온 이유는 혹시 흔적도 없이 사라지고 싶었나? 그게 아니라면 내 가족의 일원이라도 되고 싶은 건가?
둘 다 아니야. 나는 당신과 결투를 하기 위해 찾아왔어. 결투. 난 다른 혈귀들처럼 심심하거나 지루하다는 이유로 인간을 죽이진 않아. 하지만 그렇다고 제 발로 내 손에 죽겠다는 인간을 멀쩡히 살려서 돌려보낼 정도의 자비심 있는 혈귀도 아니지. 밖에는 혈귀와 인간들의 전쟁이 벌어지고 있어. 알고 있어? 피에 미친 혈귀들과 증오심을 쾌락으로 삼기로 한 자들의 진흙탕 싸움일 뿐. 나는 그러한 추잡함에 관심이 없다. 왜 당신은 어떤 편에도 서지 않아? 당신 정도의 가문이 어디의 진영에 서냐에 따라 전세는 확실하게 기울 거야. 말했을 텐데. 한명하는 인간놈을 위해 좀 더 쉽게 설명해 줄까? 난 옷이 더러워지는 게 싫거든. 자진해서 진흙구덩이에 빠지고 싶진 않다. 그런가? 나는 당신을 포섭하거나 혹은 토벌하기 위해 왔어. 아무것도 안 한 채로 있는 상태의 당신은 어떤 세력보다 위험하니까. 그러니까 나와 결투를 해. 거절하기에는 아까울걸? 난 당신에게 필요한 것이 뭔지 알고 있으니까. 아하, 나도 내가 필요한 게 무엇인지 모르는데. 나를 본 적도 알지도 못하는 인간이 그걸 알고 있다는 소리인가? 난 너희 혈기들에 대해 알아. 인간보다 오래 살지만 인간보다 불행한 존재들. 이번에 카펫을 새로 바꿨어. 고작 인간의 피로 더럽히고 싶진 않군. 넌 내 저택 밖에서 자식들이 처리해 줄 거다. 혈기들을 시켜서 날 이대로 죽인다면 그 불행의 근원이 어디에서 오는지 알지도 못한 채 당신은 평생을 지금처럼 살다가 언젠가 내가 찾아왔던 그날을 떠올리며 후회할걸. 어버이시여, 이자는 제가 조용히 처리하겠습니다. 무기를 들어. 내 결투에 응해준다면 해결사로서 맹세하지. 네가 원하던 것을 내가 줄 수 있을 거라고. 나는 당신에게. 나와 무기를 동등하게 맞댈 수 있는 인간은 없다. 물론 그러면 내가 너와 맞선 최초의 인간이 되겠네. 흥미가 돋는군. 그 전투는 3일에 걸쳐 치러졌다. 승자는 정해지지 않았지. 이만 쉬어가시는 게 어떻겠습니까? 3일이 지났습니다. 3일이 지났다고? 해가 뜨고 지고가 3번 반복되었으니 맞습니다. 하지만 아직 승자가 정해지지 않았는데. 어쩔 수 없지. 이럴 때는 서로 충분히 휴식을 취한 다음에 재결투를 해야 해. 그러니까 다시 찾아오겠어. 결착이 나지 않았는데 적을 쉬게 하고 심지어 때를 맞춰 다시 싸운다고? 이상하군. 그런 규칙은 누가 정한 거지? 해결사. 해결사의 규칙이야. 어버이는 정말로 그 인간을 돌려보냈다. 자식들을 붙이지도 않고. 정말 저대로 돌려보내실 겁니까? 다시 찾아올 거라고 경고까지 한 인간을요? 규칙이라지 않느냐. 또 왔구나, 산초야. 네가 나가서 말 좀 해라. 어버이께서 바쁘시다고. 직접 가서 말하시지 그러십니까? 저도 이제 지긋지긋하다고. Excuse me. 여기가 뭐 그렇게 좋다고 자꾸 찾아오는 거냐? 이왕 올 거 양손에 간식이라도 잔뜩 가져올 것이지. 저라고 알겠습니까? 확실한 건
우리가 문을 열어줄 때까지 결코 돌아가지 않을 거란 겁니다. 아이고, 내 팔자야. 이제 슬슬 결판을 내셔야 할 시간 아닙니까? 이런 말씀을 드리기는 좀 그렇지만 당신은 인간과 이렇게 오랫동안 겨룰 만한 존재는 아니지 않습니까? 다른 자식들이 수군거리기 시작했다고요. 너도 얼른 가족을 만들어야 날 이해할 텐데. 자식이 속 썩이는 기분에 대해서 말이야. 몇 번이나 말하지 않았습니까? 안 만들어요. 너무하구나. 안 그래도 오늘이야말로 끝내려고 했다. 제가 도와드리지 않아도 정말 괜찮겠습니까? 제가 같이 참전하게 되면 손쉽게 이길 수 있을 텐데요. 괜찮다. 결투라 말하지 않았느냐. 결투는 공정하게 치러져야 하는 법. 그거 지난번에 저자가 한 말이지 않습니까? 해결사의 규칙이니 뭐니 소개하면서 그런데 해결사가 뭡니까? 나도 모른다. 그 후로도 바보 같은 그 전투는 계속되었지. 어느덧 내가 시간을 재고 있더군. 심판마냥. 시간 되었습니다. 아슬아슬했네. 이번에야말로 승부를 가릴 수 있나 싶었는데. 궁금한 것이 있다. 뭔데? 해결사라는 것이 대체 뭐냐? 무엇이길래 네가 이토록 집요하고 귀찮게 구는 것인지를 모르겠구나. 너는 처음부터 그랬지. 그 해결사라는 건 네 목숨을 걸고 맹세할 정도로 귀한 명예인가? 알려줄까? 그러고 나서 둘은 동시에 무기를 내려놓더군. 이제는 아예 기다리고 계시는군요. 그 녀석이 잘못한 거야. 그 이야기를 거기서 끊으면 어떡하라는 거냐? 왔다. 문을 열어주려면. 그럼 거기서 밧줄이 끊어진 그놈은 어떻게 되었다는 겁니까? 아니, 그러면 그 남매들은 결국 어떻게 되었다는 거냐? 썩은 동아줄을 붙잡은 그자는 그대로 바닥에 추락하였고 남매들은 행복하게 잘 살았지. 흥미진진한 이야기였구나. 손에 땀이 생겨서 축축해졌을 정도다. 그런데 산초, 너 언제부터 그렇게 가까이 서 있었느냐? 바리야, 네가 지난번에 말해줬던 그곳 있지 않느냐? 놀이공원. 응. 다시 이야기해주지 않겠느냐? 이걸로 7번째. 하지만 영웅담이 실린 책 중에는 놀이공원이라는 것에 관한 이야기는 없단 말이다. 자, 얼른 이야기해주렴. 그곳의 풍경에 대해서. 어린아이들은 부모님의 손을 잡고 있자네. 그들의 표정은 어떠하더냐? 물론 세상에서 제일 행복한 표정이지. 모두가 머리띠나 화려한 가면을 쓰면서 돌아다녀. 그리고 사시사철 흥겨운 노래가 울려 퍼지고 있어. 사람들은 모두 춤을 추지. 모두가 하고 싶어하는 걸 할 수 있어. 관용 맞추기 게임이라던가 유령의 집에 들어간다던가. 알 수가 없다니까요. 이 놀이기구에 대해서도 말이다. 이건 회전목마야. 각자 말을 타고 빙글빙글 도는 거지. 제자리만 돌아서 무슨 의미가 있다는 건지. 그리고 이건 관람차라는 건데 이 안에 들어가서 모든 풍경을 내려다보기도 하지. 자기들보다 몸집이 수천 배는 큰 거인을 만들다 못해 그 안에 손수 들어가기까지 한다니. 두려움을 극복하는 현명한 방법이 아닐 수 없구나. 단단히 오해하고 계시는 것 같은데요. 나 기가 막힌 생각이 났다. 이때는 못 들은 척하는 것이 상책입니다. 그러라는데? 너희 둘은 안 좋은 버릇만 계속 닮아가는구나. 나도 만들고 싶다. 인간과 혈기가 함께 행복해할 수 있는 놀이공원. 이름하여
라만차 랜드. 한 발짝, 한 발짝, 한 발짝. 나는 어느새 그 이야기에 같이 빠져들었다. 나의 꿈은 그렇게 스며들었어. 그러나 곧 꺾이고 내팽겨쳐졌어. 내 어버이처럼 말이지. 보이는 것이 전부는 아닐 테여. 라만차랜드가 나타남과 더불어 사라지려고 한다는 것은 그대 어버이의 마지막 남은 의지일 터. 어버이는 내게 모험을 하고 돌아오라 하며 로신한테를 건네주었지. 하지만 내 이야기 중 단 하나도 진짜는 아니었어. 나는 망각의 강물을 마신 후 스스로 만든 방 안에 나를 가둔 채 해결사라는 자들이 나오는 책을 계속 탐독하였다. 그리하여 내 이야기는 모조리 엉터리이고 허풍이었지. 널 또한 항상 말하여 오지 않았는가? 정신을 차리라고. 그래, 이제 정신을 차려야 할 시간 온 거지. 어두운 무지를 열어줬지. 하얀 산. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. 하늘뿐이지. 이 땅과 마님에게 손끝이라도 대려는 자가 있다면 여기가 뱃속이군. 하얀 산. 왜 안에 갇혀 죽어라. 정리하겠습니다. 물결한가. 직접 열어드리죠. 나아가 주게. 하얀 산. 하얀 산. 정리하겠습니다. 물결한가. 깨달았나? 겁날 내게 바쳐주지. 직접 밝혀주마. 포기하지 않는 건가? 내게는 그렇게 정신 차리란 말했으면서 너희는 왜 이 희망 없는 싸움을 계속하지? 정신 차려. 나는 너희가 알던 이가 아니야. I felt as though my clock hands had grown rusted. I couldn't speak. I couldn't say anything. What should I do? We followed her here to continue our dream, but I don't have anything to offer her. No dreams of my own, no memories of my own. I don't have anything to share with her. 이래저래 사고는 치고 다녔어도 네가 말하는 정이나 의리 같은 거 꽤 마음에 들었거든. 정도 많이 쌓였고. 그런데 이제 와서 재수 없는 표정 지으면서 돌아가겠다고?
그걸 우리가 가만두고 보겠냐? 무슨 헛소리를. 더 이상 벗을 두고 어딘가로 가고 싶지 않소. 버스에 동키가 없으면 삭막해서 안 돼. The sinners each start chiming in. Even though they had already seen her true nature, 아직 듣지 못한 모험담이 많아요. 더 들려주셔야죠. 버스에서 하다만 이야기도 잔뜩 있는걸요. they continue the tale without hesitation, not a trace of fear in their voices. 박진감이 넘치는 걸 이것이 바로 모험이 아니겠는가? 고민할 것이 뭐가 있겠는가? 진정한 영웅은 어떠한 고난에도 굴복하지 않지. 멈추시오. 모두를 위해 누군가는 절망만을 보며 갇혀 살아야 한다는 건 악의 무리는 단숨에 뿌리를 뽑아야 정의가 바로 서는 법. 악인과 협상을 하려 하다니 어찌 다 던슨한테. 돈키호테 씨의 그 기합 소리를 들으면 말이죠. 저도 모르게 힘이 났어요. 나는 힘이 쭉 빠지긴 했지만 뭐 재밌었던 것도 몇 개 있었나? 비록 막무가내로 돌진해서 상황이 꼬일 때는 있었지만 뭐 말이 이랬다 저랬다 뒤바뀌는 것보다는 나았죠. 말 행은 좋아하는 편이다. 맞아요. 말보다 행동으로 항상 애매한 상황 앞에 나섰죠. 그러니까 이번엔 저희가 돈키호테 씨의 모험이 아직 끝나지 않도록 이야기가 이어지도록. 문제는 어떻게 인 것 같고. 그때처럼 두들겨 패서라도 정신 차리게 해보려고? 아니요. 저는 돈키호테 씨가 정신 차리지 않았으면 좋겠어요. 관리자님, 저자는 과거에 얼마나 많은 인간을 죽이며 살아왔는지 저희는 모릅니다. 그래도 괜찮다는 것입니까? I will. I'll determine the time to bring her back to her senses. 수감자들에게 어떤 과거가 있다고 할지라도 설사 수백, 수천, 수만 명의 죄 없는 사람들을 죽였다고 하여도 I looked at Otis. She wasn't just talking about Don Quixote, she was... I will. As long as they have the will to change, to move forward, I will be there for them. 당신이 지금 되나 기억하고 있겠습니다. 그건 미련일 뿐. 내 꿈은 이미 끝났어. 겁나래. 내게 다쳐주지. 꿰어놓겠어. 나아가주게. 자연산 직접 밝혀주마. 자연산 깨달았나? 목을 내놓고 있도록. 자연산
하얀산 직접 하! 열어드리죠. This fight has been extremely easy so far. 목을 내놓고 있도록. 하얀산 모든 걸 걷어들일 순 없었어. 너희들의 꿈도 끝이다. 직접 알게 하니라. 편히 쉬시게. 여기가 뱃속이군. 고작 여기서 쓰러진다면 그놈이 날 얼마나 비웃겠나. 밝게 열어젖힌다. That was honestly easier than some of the abnormality fights. 끝났어. 나의 꿈도 끝났지. 끝나지 않았어요. 당신의 모험담에는 우리도 중요한 등장인물의 도움이 없이는 이야기는 헛소리. Her words of denial are tinged with something new, something we hadn't heard in what felt like forever. Anticipation. The door opens ajar. A narrow opening with still an opportunity that Sinclair and the sinners gave me. I reach out and seize the opportunity through that opening. Just as I had always done. Just as I had rewound the clock over and over again to not lose them. Stage narration. And La Mancha Land with its every move tied to its stage directions. I know what to do, the flow I must find, and the flow I must hitch myself to. However, Don Quixote, who despaired that this moment was to be the end of her tale, still refused to give up. 나는 이제야 제정신으로 돌아왔어. 한때 돈키호테라 불렸을지 몰라도 지금은 산초야. 돈키호테는 혼자서 모험을 한 적이 없었죠. 그들을 생각하니 포기할 수 없었던 거예요. 맞아. 글쎄, 가장 중요한 걸 잊고 있었지 뭐야. 그저에게는 자그마치 12명이나 되는 동료들이 있었다는 걸. 물론 모든 싸움에서 승리한 건 아니었지. 그럴 때마다 제일 많이 외쳤던 말이 있지 않았나요? 포기하지 마세나 라던가. 그들의 친구들이 좌절할 때마다 돈키호테는 그들이 꿈을 잃지 않도록 멋진 이야기를 들려주었어. 그 이야기는 너무나 멋지고 찬란하기에 많은 이들이 다시 일어설 수 있게 되었지.
뭐 그리고 같이 뒤지도록 많게 미친놈. 악당들을 후드려 팼어. 벌레로 변해가는 놈들이랑도 싸우고 온갖 괴물이랑도 싸우고. 고래 뱃속에도 들어갔었죠. 걸자. 그래. 열차에서의 모험도 빼놓을 순 없겠지. 아, 그리고 심지어 저희가 모은 보물들을 뺏으려는 나쁜 사람들도 있었답니다. 몇 번이나 위기가 닥쳐왔었죠. 위기가 존재하지 않았던 도착지는 없었다. 하지만 결국 신문에도 대서특필되고 어마어마하게 유명해졌다고. 어쩌면 그 12명의 동료 말고도 그자를 응원해주던 자들은 더 있었을지도 모르는 이야기죠. 그 나리께 나리의 이야기는 정말이지 감동스러운 이야기가 아닐 수 없었네. 본인은 나리의 이야기를 뼛속 깊이 새기면서 살아갈 걸세. 그리고 본인도 나리처럼 언젠가 정의로운 해결사가 되고 싶네. 그래. 그 엽서에는 언제나 답장이었었지. 주소조차 제대로 적지 않았을 텐데. 오, 답장이 왔군. 어디 보자. 위대한 해결사를 꿈꾸는 돈키호테에게 열심히 정진하고 미덕을 깨우친다면 너는 언젠가 용감하고 위대한 해결사가 될 수 있다. 그러니 포기하지 말아라. 너는 언젠가 반꿈을 이룰 수 있을 것이니. 관리자 나리는 꿈이 있는가? 나는 있다네. 그대였군, 파리. 내게 계속 답장을 써주었던 수많은 해결사들이, 그리고 이곳에 수많은 책들을 넣어주었던 자씨. 기억하지? 각자의 모험이 끝나고 난 후에는 다시 모여서 서로의 이야기를 들려주자. 내 결투에 응해준다면 해결사로서 맹세하지. 네가 원하던 것을 내가 줄 수 있을 거라고. 나는 당신에게 내일을 줄 수 있어. 이해할 수 없는 말을 하는군. 이건 결투에 응해준 거라고 생각해도 될까? 그럴 리가. 네 도움 없이도 내일은 언제나 찾아온다. 아니, 내가 말한 건 찾아오는 내일이 아니라 당신이 찾는 내일이야. 하루하루 의미 없이 살아간다고 느끼고 있었지. 병이 시키는 대로 인간의 피를 먹고 끝이 없는 세월을 살아가면서 삶의 의미 따위는 없었잖아. 하지만 당신들이 걸린 병은 외로움이야. 어둠 속에 숨어 가족들끼리 부둥켜 있는다고 나아질 리가 없어. 그러니까 내가 주겠다는 거야. 내일을 살아갈 기대감을. 다시 말해, 꿈을 꾸게 해줄 수 있어. 제안에 응할 거라면 네 이름을 외쳐라. 그리고 최선을 다한 한 수로 결판을 내자. 내 이름은 돈 키호테. 내 이름은 파리. 이 여정에는 너의 동행이 필요하니 나와 함께 해야 한다. 그 대가로 때가 되면 언젠가 들었을 약속의 시계가 너에게 향할 것이다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 언젠간 네가 처음으로 돌아와 겪어왔던 모험을 남김없이 들려줄 수 있도록.
Don Quixote. You call me a promised timepiece, then. 그래. 그대가 그 약속의 시계인가? And I'm here to make good on that promise. Don Quixote. That promise to continue your adventure. 모험은 끝난 것인가? No. I don't think it's ended. 정말 모험은 끝나지 않았다. It goes on. Even now, at this very moment. 산조야, 왜 저들을 해치우지 않고 오는 것이니? 어부이시오. 너는 내 말을 고지고대로 들은 적이 거의 없었지. 다른 심지어 네가 내 권속이 되기 전 시절 숨이 끊어지던 중에도 내게 살려달란 말 한 번 하지 않더구나. 나의 자식으로 거둬들인 후에도 너는 삶에 집착 한 번 보이지 않았어. 왜냐하면 그 인생 속에선 사랑할 것이 없었으니까요. 그렇다면 부디 이곳을 사랑해 주렴. 나의 광증을 치료하고 집으로 데려다 놓기 위해 이들은 수도 없이 고생했지. 그렇기에 이 고통을 사랑으로, 이 말뚝을 위안으로 내게 먹여지는 인간들의 피를 당신이 미치광이었다면 저도 미치광이가 아닐 수 없었습니다. 처음에는 헛소리 같았던 당신의 말이, 당신의 신념이 마른 땅처럼 말라 비틀어진 제 마음에 조금씩 심어지더군요. 당신과 모험을 하면서 짓거려대던 시간은 그 불모의 땅을 가꾼 것이었고요. 나의 꿈은 실패했다. 산조, 너도 경험하고 오지 않았니? 네가 겪은 세상은 내가 말해왔던 대로, 우리가 꿈꿨던 대로, 파리의 말대로 해결사는 모두 약한 자들을 위해 희생하고자 하였으며, 선한 자는 마침내 악한 자를 이겼니? 아니요. 그래서 그리하여 모든 이야기는 허구라는 거다. 나는 낙마하며 꿈에서 깬 거란다. 산조, 다시 꿈을 꾸기에는 너무나 많이 다쳤어. 나의 꿈은 끝이 났단다. Alright, and I think I'll leave off this video here. And next time, we will finish Canto 7. I thought maybe that last fight might have been the last one, but it seems like there's one more, so... If you watched this far, thank you for watching, and I will see you next time. Bye!